Hello friends, welcome to the second lecture. Today we will read and discuss lesson number 2, which is again a short story. The title of the story is Romance of a Busy Broker and the writer is O. Henry. This is a funny short story about a share broker in the city of New York, and it has been written by O. Henry. Let us first know a little bit about the author O. Henry. O. Henry was born in 1862 and he died in 1910. He was born as William Sidney Porter. That means his real name was William Sidney Porter, and he took O. Henry as his pen name. टोपण नाव ओ हेनरी हे त्याचं टोपण नाव होतं जे तो लिखाणासाठी वापरत असे. ओ हेनरी या नावाने लिखाण करत असे, बट हिज रियल नेम वॉज विलियम सिडनी पोर्टर. ही वॉज अन अमेरिकन. ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका. American short story writer. He is famous for his stories that end surprisingly, that have surprise endings. All his stories have a sort of twist in the end, and in the end they end surprisingly. Till the very end of the story we do not know what is going to happen, and at the end there is a surprise waiting for us. त्याच्या स्टोरीज मध्ये शेवटच्या क्षणांमध्ये सरप्राईज काहीतरी आपल्याला मिळतं आणि शेवटच्या क्षणांमध्ये एक ट्विस्ट किंवा एक घुमाव त्या स्टोरीमध्ये येतो. अशा स्टोरीज करता तो फेमस आहे. इज फेमस फॉर सच स्टोरीज. इट इज कॉल्ड ट्विस्ट इन द टेल. TALE. टेल मीन्स स्टोरी. ट्विस्ट इन द स्टोरी. He used to publish most of his short stories in the New York World Sunday magazine, and the present story, The Romance of a Busy Broker, was also published in the same periodical, New York World Sunday magazine. Some of his famous short stories besides this one are The Gift of the Magi, Cop and the Anthem, etc. I recommend strongly that you read both of these stories, Gift of the Magi and Cop and the Anthem. They are very interesting, very funny stories. His stories are not long, they are short and very a lot of fun to read. I will give you the link to the website containing the short stories of O. Henry. At the end of this presentation, you can also find the link in the comment section of this video and in the Google Classroom post. For the moment, let us proceed and discuss the story. Romance of a Busy Broker. Let us first try to know who the important characters in this story are. First of all, there is a man called Harvey Maxwell. Harvey Maxwell is a share broker in New York, stockbroker or share broker in New York. He is ever busy, he is always busy. As you can see from this cartoon, it shows he is very busy. A busy New York share broker, Harvey Maxwell. Then there is Miss Leslie. Miss Leslie is the beautiful young secretary of Harvey Maxwell. And there is a clerk in the office of Harvey Maxwell, and the name of that clerk is Mr. Pitcher. These three are the important characters in this story. Now, let us try to know what happens in the story.
The story begins one fine day, one fine morning. Harvey Maxwell enters his office with his secretary, Miss Leslie. Leslie is looking very beautiful today, more beautiful than usual. She has a mysterious smile on her face. एक रहस्यमय गोड हसू तिच्या चेहऱ्यावर आहे. नोट दिस. या गोष्टीला लक्षात ठेवा. तिच्या चेहऱ्यावर एक गोड हसू आहे आणि आज ती थोडीशी जास्त सुंदर दिसते. शी इज ब्लशिंग. ब्लशिंग म्हणजे तिच्या गालावर लज्जेची लाली आहे, ती लाजते आहे. ब्लश म्हणजे लाजणे. टू ब्लश मीन्स लाजणे. When Harvey Maxwell enters, he goes to his office straight. But Miss Leslie lingers around the table of Mr. Pitcher and she asks Mr. Pitcher if Mr. Maxwell said anything about appointing a new secretary. ती पिचरच्या टेबल भोवती थोडा वेळ थांबते आणि त्याला विचारते की मिस्टर पिचर, मिस्टर मॅक्सवेलने नवीन सेक्रेटरी अपॉइंट करण्याबद्दल काल काही सांगितलं का? Pitcher says yes, he did say that we want a new secretary and he has asked me to ask the employment agency, the recruitment agency, to send a few girls for the interview. पिचर म्हणतो त्यांनी नवीन सेक्रेटरी अपॉइंट करायचं सांगितलं आहे आणि त्यांनी एम्प्लॉयमेंट एजन्सीला काही मुलींना सेक्रेटरीच्या पदाच्या इंटरव्ह्यूसाठी पाठवायला सांगितलं होतं. अकॉर्डिंगली ए गर्ल कम्स इन. तोपर्यंत एकही मुलगी आलेली नसते, त्यामुळे मिस लेस्ली म्हणते ठीक आहे, आय विल डू माय वर्क ॲज सेक्रेटरी ॲज युजल टुडे. आज मीच सेक्रेटरीचं काम करेल. अजून सेक्रेटरी नवीन अपॉइंट झाली नाही, म्हणजे आता आजच्या दिवस तरी मलाच सेक्रेटरीचं काम करावं लागेल. आता आपल्याला इथे आश्चर्य वाटतं की मिस लेस्लीला तो कदाचित काढणार आहे सेक्रेटरी पदावरून आणि म्हणून त्यांनी नवीन सेक्रेटरी अपॉइंट करायला सांगितलं असेल. इथे ही पण प्लीज नोट दिस दॅट ही हॅज मिस्टर पिचर सेज दॅट मॅक्सवेल हॅज आस्क्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू सेक्रेटरी. Till then, no new secretary has been appointed. So Miss Leslie says that she will do her work as usual for the day. Then a girl comes for the interview. Mr. Pitcher takes the girl to Harvey Maxwell and says that the girl has come for secretary's interview. Harvey Maxwell denies having said anything about the appointment of a new secretary. मिस्टर पिचरला आश्चर्य वाटतं हे पाहून. हार्वी मॅक्सवेल म्हणतो ही मुलगी कशासाठी आली आहे? पिचर म्हणतो ही नवीन मुलगी सेक्रेटरीच्या पदासाठी इंटरव्ह्यू द्यायला आलेली. तो म्हणतो मी नवीन सेक्रेटरी अपॉइंट करण्याबद्दल तुला कधी सांगितलं होतं? पिचर म्हणतो तुम्ही कालच सांगितलं होतं. हार्वी मॅक्सवेल म्हणतो पिचर तुझं डोकं ठिकाणावर नसतं, मी असं काहीही सांगितलेलं नाही. मिस लेस्ली इज डुईंग हर वर्क व्हेरी नाईसली. वी डू नॉट नीड ए न्यू सेक्रेटरी. मिस लेस्ली चांगल्या प्रकारे काम करते, आपल्याला नवीन सेक्रेटरीची काहीच गरज नाहीये. अशा प्रकारे ही रिप्रिमांड्स पिचर. तो पिचरला ओरडतो अशा प्रकारे आणि त्या मुलीला म्हणतो मॅडम वी डू नॉट हॅव एनी वॅकन्सी, यू कॅन गो. ती मुलगी निघून जाते नवीन जी इंटरव्ह्यूला आलेली असते. मॅक्सवेल गेट्स बिझी विथ हिज रुटीन. मग मॅक्सवेल आपलं काम सुरू ठेवतो पुढे. ही गेट्स बिझी विथ हिज वर्क. And Mr. Pitcher leaves his cabin angrily, saying that Maxwell has lost his mind. मिस्टर पिचर म्हणतो यांनी कालच मला सांगितलं होतं नवीन सेक्रेटरीसाठी, स्वतःच्या मनाशीच म्हणतो, आणि आज हे नाही म्हणतायत, कदाचित त्यांचं डोकं ठिकाणावर नाहीये असं म्हणत तो बुणबुण करत आपल्या जागेवर बसून जातो. मॅक्सवेल आपल्या कामामध्ये खूप बिझी होतो. हिज वर्क इज दॅट ऑफ ए शेअर ब्रोकर. ही इज कंटिन्युअसली रिसिव्हिंग कॉल्स, टेलिग्राम्स to buy and sell shares, and his teleprinter is continuously going on. Tapes of telegrams are coming out of his teleprinter. His phone is ringing continuously. Peons are coming and going out of his cabin, running
It's a whole world of money, finance, shares, bonds, debentures. Mr. Maxwell is terribly busy taking orders for buying and selling shares and other financial instruments. He has no time for anything else. He is working like a machine which is working at its full speed. Is almost like a machine that is working at its full speed. What happens next? पुढे काय होतं? In the afternoon, when Maxwell is busy at a feverish pace म्हणजे अत्यंत भयंकर गतीने त्याचं काम सुरू आहे, त्याच वेळेला काय होतं? थिंग्स स्लो डाऊन इन द लंच आवर. दुपारच्या जेवणाची सुटीची वेळ होते आणि त्यावेळेला थोडंसं त्याचं काम स्लो होऊन जातं, थोडीशी त्याला उसंत मिळते. He is relaxed a little bit, and just then from his open window comes the fragrance of lilac. Lilac is a kind of flower. लॅव्हेंडर कलरचं असं फ्लावर असतं, त्याचा सुगंध खिडकीतून येतो. तो लगेच ओळखतो, त्याला हा सुगंध परिचित असतो. इट इज द परफ्यूम दॅट मिस लेस्ली वेअर्स. मागच्या वेळेला मी तुम्हाला सांगितलं होतं लास्ट लेक्चरमध्ये, परफ्यूम साठी वेअर हा शब्द वापरतात. यू वेअर अ परफ्यूम. It is the lilac perfume which Miss Leslie wears. It is unmistakably the fragrance of Miss Leslie's perfume. लगेच तो ओळखतो की हा तर मिस लेस्लीचा परफ्यूम आहे, तीच नेहमी हा लायलॅकचा परफ्यूम लावते. आणि मग त्याला मिस लेस्लीची आठवण येते. त्याच्या डोळ्यासमोर मिस लेस्ली येते. शी इज सिटिंग इन द नेक्स्ट केबिन. बाजूच्याच रूम मध्ये, बाजूच्याच केबिन मध्ये ती बसलेली आहे. आणि त्याला लक्षात येतं की अरे, आपलं मिस लेस्लीवर प्रेम आहे, मनातून आपण तिच्यावर प्रेम करतो. अँड आय वॉन्ट टू प्रपोज हर फॉर मॅरेज, बट ड्यू टू दिस वर्क I have been so busy in my work that I have had no time to propose marriage to Miss Leslie. अनेकदा विचार केला, तो स्वतःच्याच मनाशी म्हणतो की मी अनेकदा विचार केला तिला प्रपोज करण्याचा, पण मी अजूनपर्यंत कामात इतका गढून गेलोय की तिला मी प्रपोजच करू शकलो नाही. बट आय विल प्रपोज हर टुडे. आज मी हे करेल. असं म्हणून तो धडकन मिस लेस्लीच्या टेबलवर जातो. त्याच्या कानामध्ये पेन खोवलेला आहे, दोन्ही हातांमध्ये टेलिग्राम आणि डॉक्युमेंट्स आहे, आणि तो असाच अस्ताव्यस्त केस. आणि ही गोज टू मिस लेस्लीज टेबल अँड जस्ट डॅशेस ॲट हर टेबल. तिच्या टेबलवर अशा प्रकारे दोन्ही हात मुठी आपटतो अँड सेज, मिस लेस्ली, आय हॅव ओनली 1 minute. आय एम व्हेरी बिझी, बट आय हॅव ओनली 1 minute, अँड इन दॅट 1 minute आय वॉन्ट टू say something to you. Please reply very quickly. Look, I love you and I want to marry you. Will you be my wife? Tell me quick. They are waiting for me. अशा प्रकारे तो तिला प्रपोज करतो की मिस लेस्ली, 1 मिनिट आहे माझ्याकडे फार वेळ नाहीये, मला तुला एक गोष्ट विचारायची आहे, पटकन सांग. मी तुझ्यावर प्रेम करतो, मला तुझ्याशी लग्न करायचंय, माझ्याशी लग्न करशील का? बोल पटकन, माझी वाट पाहत आहेत ते लोक. अँड ही टर्न्स टू पिचर अँड सेज, आस्क देम टू वेट मिस्टर पिचर. विचित्र प्रकार प्रपोज करण्याचा. याचा लेस्लीवर काय परिणाम होतो? ती काय म्हणते? लेस्ली इज सरप्राईज. तिला आश्चर्यच वाटतं अचानक की हा याला काय झालं, अचानक हा धाडकन आला आणि एकदम प्रपोजच करतोय. देन शी इज मूव्ड म्हणजे ती हल्ली असं नाही, तिचं अंतःकरण भरून येतं. टू मूव्ह म्हणजे मन भरून येणे. शी इज मूव्ड अँड देन शी स्माइल्स नोईंगली. नंतर तिच्या चेहऱ्यावर काहीतरी आठवून हसू येतं आणि ती काय म्हणते?
ती काय करते? शी पुट्स हर हँड्स टेंडरली अराउंड द नेक ऑफ हार्वी मॅक्सवेल. हार्वी मॅक्सवेलच्या मानेभोवती आपले दोन्ही हात, ते दोन्ही हातांनी हार्वी मॅक्सवेलच्या मानेला विळखा घालते प्रेमाने, टेंडरली, नाजूकपणे, आणि काय म्हणते ते पहा पुढच्या स्लाइड मध्ये. अगोदर तुम्ही स्लाइड वाचा, मी काहीच नाही बोलणार. ती काय म्हणते हार्वी मॅक्सवेलला? रीड दिस. I know now. It is this old business that has driven everything else out of your head for the time. I was frightened at first. Don't you remember, Harvey? We were married last evening at 8 o'clock in the little church around the corner. ह्या बिझनेसमुळे तुझ्या डोक्यात काहीच राहत नाही. मला तर भीतीच वाटली, अगदी मी घाबरलेच. तुला आठवत नाही का हार्वी? आपण काल रात्रीच तर लग्न केलं 8 वाजता चर्चमध्ये, त्या कोपऱ्यावरच्या. कालच तर आपलं लग्न झालंय. तू विसरला या बिझनेस पायी? This is a surprise ending, and now we get to know why Miss Leslie was smiling when she entered the office in the morning. Now we come to know why Miss Leslie was asking whether Mr. Maxwell asked for the appointment of a new secretary. And now we get the answer of the question whether Mr. Maxwell really asked for a new secretary or not. आता आपल्याला उलगडा होतो या सगळ्या गोष्टींचा की ती का बरं गोड हसत होती सकाळी आली तेव्हा. ती असं का म्हणत होती की नवीन सेक्रेटरी अपॉइंट करायला सांगितलंय का, आणि अजून आली नसेल कोणी नवीन सेक्रेटरी तर मीच आज सेक्रेटरीचं काम करते. आणि आता आपल्याला कळतं की मिस्टर मॅक्सवेलने नवीन सेक्रेटरी अपॉइंट करायला सांगितलं असेल की नाही. निश्चितच सांगितलं असेल, पण जिथे तो आपलं लग्न झालेलंच विसरला तिथे त्याला मिस लेस्ली आपली वाईफ झाली आहे आता, ती आता आपली सेक्रेटरी नाहीये हे पण त्याच्या डोक्यात राहिलं नाही. त्यामुळे त्याने पिक्चरला म्हटलं की मी नवीन सेक्रेटरी अपॉइंट करायला सांगितलंच नव्हतं. बट ऍक्च्युली त्यांनी सांगितलं होतं, पण तो सगळं विसरला होता. अँड मिस लेस्ली रिमाइंड्स हर दॅट हार्वी, वी वर मॅरिड लास्ट इव्हनिंग at 8 o'clock in the little church around the corner. The story ends here, and this is the fun in O. Henry's short stories. त्याच्या O. Henryच्या शॉर्ट स्टोरीजचं हेच वैशिष्ट्य आहे. शेवटच्या ओळीत, शेवटच्या 2-3 ओळीत एक असं सरप्राइझिंग रिव्हिलेशन, सरप्राइझिंग खुलासा असतो की पूर्ण स्टोरीचा अर्थच बदलून जातो. आपल्याला सुखद आश्चर्याचा, मजेदार आश्चर्याचा धक्का बसतो. मजेदार रहस्योद्घाटन शेवटच्या 2-3 ओळींमध्ये तो करतो. दिस इज द speciality, this is the typical characteristic of almost all short stories of O. Henry. तुम्ही कॉप अँड द अँथम आणि गिफ्ट ऑफ द मेजाय या स्टोरीज पण वाचा, तुम्हाला खूप मजा येईल त्यातनं. त्या पण अशाच प्रकारच्या छान स्टोरीज आहेत. नाउ अगेन I will request you, if you want to ask any question, you can put it in the comment box in the Google Classroom. I had given you homework to write down and find out and write down the synonyms, antonyms and one word substitutes of the previous lesson. Eyes are not here, and I had promised you that I will tell you the answers in this lecture. Accordingly, let us discuss the vocabulary of the previous lesson. Synonyms first. The first word is often. Often means frequently, repeatedly, nehemi, varamvar. Prevent. Prevent means to stop or to check. थांबवणे, रोखणे, prevent.
Formidable means powerful, strong. Delicious, swadishta, tasty, delightful. Gallant means brave or gracious, sure. 26 जानेवारीला आपण वाचलं गॅलंट्री अवॉर्ड्स म्हणजे ब्रेवरी अवॉर्ड्स दिले जातात. गॅलंट मीन्स ब्रेव और ग्रेशियस, उदार, शूर. नाउ एंटोनिम्स. कंफर्ट, सुख, आराम. ऑपोजिट डिस्कम्फर्ट. डिस्कम्फर्ट, अनकम्फर्ट नाही. पण कम्फर्टेबल हा अशा प्रकारचा जर ऍडजेक्टिव्ह असेल तर त्याचं एंटोनिम होतं अनकम्फर्टेबल. तिथे डिस्कम्फर्टेबल नाही होत. पण नुसतं कम्फर्ट असेल ऍज अ नाउन तर त्याचं अपोजिट डिस्कम्फर्ट. डिफिकल्ट, इझी. बेस्ट, वर्स्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. बॅड, वर्स, वर्स्ट. अशा प्रकारचं. वर्स्ट म्हणजे सगळ्यात वाईट, बेस्ट सगळ्यात चांगलं, वर्स्ट सगळ्यात वाईट. एनी, कुठलंही. ऑपोजिट ऑल, सगळे. प्रेटी, सुंदर. अगली, कुरूप. Now one word substitutes. A piercing scream, चित्कार, मोठ्या आवाजात, मोठा ची असा केलेला आवाज. स्टीक, रेल्वे इंजिनला ब्रेक लागतो तेव्हाचा आवाज. An action or a conduct aimed at making people believe that something is true when it is not. खोटा दिखावा करणे, एखादी गोष्ट खोटी असून खरी आहे असं दाखवणे. It is, the word for this is pretense. To pretend म्हणजे दिखावा करणे, pretense म्हणजे दिखावा. खोटी गोष्ट खरी आहे असं दाखवणे. A state of imagination in which pleasant picture is presented. अशी काल्पनिक अवस्था ज्याच्यामध्ये सुखद चित्र रंगवतो माणूस, त्याला म्हणतात रेवरी. रेवरी म्हणजे दिवा स्वप्न. दिवसा पाहतो, उघड्या डोळ्यांनी स्वप्न पाहतो आपण, त्याला म्हणतात रेवरी. सुखद स्वप्न जे उघड्या डोळ्यांनी पाहतो. टू गेट डाऊन, खाली उतरणे. अलाइट, अलाइट म्हणजे उतरणे. टू बोर्ड म्हणजे चढणे. बोर्ड ए ट्रेन, टू बोर्ड ए ट्रेन म्हणजे ट्रेन मध्ये चढणे. टू बोर्ड ए बस, टू बोर्ड ए शिप, टू बोर्ड ए प्लेन म्हणजे प्लेन मध्ये, बस मध्ये, ट्रेन मध्ये चढणे. टू बोर्ड. टू अलाइट फ्रॉम ए ट्रेन, टू अलाइट फ्रॉम अ बस. त्याला टू गेट डाऊन म्हणजे त्याला म्हणतात अलाइट. अलाइट फ्रॉम अ बस, टू अलाइट फ्रॉम अ ट्रेन. आपण ट्रेन अनाउन्समेंट्स जेव्हा ऐकतो तेव्हा तिथे अनेकदा हा शब्द आपल्याला ऐकू येतो की पॅसेंजर्स हु आर गोइंग टू चेन्नई शुड अलाइट ॲट वर्धा अँड चेंज द ट्रेन. चेन्नईला जाणाऱ्या प्रवाशांनी वर्ध्याला उतरून ट्रेन बदलावी. तिथे अलाइट हा शब्द आपल्याला ऐकायला मिळतो. An act of breathing heavily on account of exertion. Exertion म्हणजे खूप श्रम झाले की आपण जोरजोरात धापा टाकतो, जोरजोरात श्वास घेतो, त्याला शब्द आहे पॅन्ट. टू पॅन्ट इज ए वर्ब. हे घालायची पॅन्ट नाही, तो पॅन्ट म्हणजे नाउन आहे. दिस इज टू पॅन्ट. टू पॅन्ट मीन्स टू ब्रीथ हेवीली ड्यू टू एक्झर्शन. श्रमामुळे जोरजोरात श्वास घेणे. आता काही एक्स्ट्रा गोष्टी तुम्हाला सांगतो. ओ हेनरी बद्दल या लिंकवर तुम्ही वाचू शकता. ओ हेनरीच्या जीवनाबद्दल. ओ हेनरीच्या शॉर्ट स्टोरीज तुम्हाला सगळ्या या लिंकवर फ्रीली डाउनलोड करता येतील. त्याच्या प्रिंटआउटही काढता येतील, वाचताही येतील. तुम्हाला जर ओ हेनरीच्या स्टोरीचं पुस्तक विकत घ्यायचं असेल तर ते Amazonवर तुम्हाला इथे मिळेल. All these 3 links you can find in the comment section of this video on YouTube and in the comment section of the Google Classroom, in the Google Classroom post also. This is just to improve your knowledge. नंतर मला अनेक जण विचारतात आम्ही इंग्लिश कशी इम्प्रूव्ह करावी. अशीच इम्प्रूव्ह करावी. एक्स्ट्रा वाचन, अवांतर वाचन करावं. तुम्ही हे सगळं वाचू शकता. वाचावं असा आग्रह आहे, कंपल्शन नाही पण आग्रह आहे. आय होप यू विल
read. I hope you have enjoyed this lecture and you will ask your questions if there are any. Thank you so much.